ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಊಟದ ಜೊತೆಗ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೇನೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತ ಕಾಯಲು, ಸಮುದಾಯದ ಗುರಿ ತೋರಲು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾಷಣ, ಸಂದರ್ಶನ, ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳ ಈ ರೇಡಿಯೋ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ, ಕಷ್ಟಕಾಲದ ಸಹಾಯಕ, ಇಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಚೋದಕ, ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಚಿಂತಕ. ತಪ್ಪದೆ ಕೇಳಿ 90.4 ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಕೇಳಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ 90.4 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳತಿಯಾದಂಥ ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತಾ, ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯನ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಧುರವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಮಯವಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮೀಯರಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂತತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಆತ್ಮೀಯರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಿಬರೋಣ. Gently close your eyes. Focus only on your breathing. Breathe in and breathe out. Breathe in. Breathe out. I am grateful that I am born as a woman. Who has the power of creating something for this world. I am proud of my abilities to create one more life. Not only create, and also nurture and care for them for the lifetime. I am proud being a mother. I celebrate my life of motherhood. I understand being mother is not an easy work. I understand it comes with its own challenges. It comes with its own responsibilities. It comes with its own success. It comes with its own happiness and joyfulness. Motherhood, I was not trained for. We are all learning on the job. And I understand this learning is never ending. Because at each stage of our motherhood, we have different questions to answer and new different things to learn.
which has given me the opportunity to grow from within. And I enjoy being that person who's growing from within. I celebrate, I cherish this beautiful motherhood that I'm blessed with. I want to be not just mother of my kids and any small kid. I want to be aspiring to be mother for the world. And before I reach all these stages, I am starting at loving myself. Because I love myself, because I take care of myself, I am filled with so much love that I can let it flow out of me to the world there. The world needs care and love, and I can be the source of that. For that to happen, I am loving myself. I am taking care of myself. And I enjoy doing that because that is the first step to me being the mother for the world. Thank you, universe, for giving me this motherhood, the joy of it, the celebration of it, the fun of it, responsibility of it, and adding more value to my life, and giving me the opportunity to care for someone else. And it comes naturally to us because we are the nurturers, we are the givers, and we are the love of our life. Thank you, everyone. Thank you, everything. I want to thank myself for making this possible in every day and every moment of my life. Thank you, thank you, thank you. I love myself. I love being mother. I celebrate my motherhood. I love being mother to the world. Thank you, thank you, thank you. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Gently open your eyes.
ಕೆಳಗಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಳ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ 90.4 ಕಂಪನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಅದುವೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಳ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಓಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಧುರವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಮಯವಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮೀಯರಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂತತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಆತ್ಮೀಯರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಡು, ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೀಡು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಶಬ್ದ ನಾದ ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ನಾದ ವೈಭವ. ಇದು ತಮಟೆಯ ಸದ್ದು, ಡೊಳ್ಳಿನ ಸದ್ದು. ಇವು ಮೇಳೈಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮೈಮನಗಳು. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇತಿಮಿತಿ. ಕಾಲುಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತವೆ, ಹೃದಯ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ 90.4 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್. ಕೇಳಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್.